जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે હિન્દી ધોરણ 7 દ્વિતીય સત્રના બીજા પાઠનો અભ્યાસ કરીશું। પાઠનું નામ છે હમ ભી બને મહાન। પાઠ નંબર 2 હમ ભી બને મહાન। शुरुआत करिए। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। एम के सीधी सादी घटनाओं और कार्यों में જ્યારે કર્તવ્યનું પાલન, પ્રમાણિકતા, માનવતા અને સતત અભ્યાસ જેવા તત્વો જોડાય છે ત્યારે કાર્ય અને કાર્ય કરવાવાળા કર્તા બંનેનું મહત્ત્વ ખૂબ વધી જાય છે। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं। એટલે આપણે આ જે પાઠ ભણીએ છીએ હમ ભી બને મહાન, આ એમ કે ઇકાઈમાં સ્વામી વિવેકાનંદ, ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલે, સચિન તેંડુલકર અને હજરત અલીના જીવનમાંથી થોડાક પ્રસંગો લેવામાં આવ્યા છે। जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। જેમાં એમની મહાનતાના કેટલાક ગુણોનું આપણને વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। एम के आवा ज गुणों अपना जीवन में पण प्रेरणादायी है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। एम के आवा गुणों ने अपनावीने आपणे पण महान बनी शकीए छीए। तमे पण विद्यार्थी मित्रों बाळको छो तो आवा गुणों ने सारा आवा गुणों ने ग्रहण करवानुं राखजो। सौथी पहेलुं छे कर्तव्य। एम के कर्तव्य शुं छे ए कर्तव्य विषे आपणने एक अनुभव अने एक घटना आपी छे। मेले में सब खिलौने ले रहे थे। एम के मेला में बधा ज रमकड़ा खरीदी रहा था। तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। एम के त्यारे ज नरेंद्र नामनो एक छोकरो हतो, एने 2 रुपया में एक शिवलिंग खरीद्यु। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी, छतांय एनी पास एम के चवन्नी एटले 25 पैसा 4 आना वध्या हता। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा। त्यां एक एने छोकराने रोतो जोयो। एने जईने पूछे छे। नरेंद्र एने पूछ्यु, क्यों रो रहा है? नरेंद्र छोकरा ने रड़तो जोईने पूछ्यु कि केम रड़े छे? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी। त्यारे रड़ता रड़ता छोकराए कह्यु कि मेरे पास एक चवन्नी थी, मारी पासे 4 आना हता, कहीं गिर गई, क्यांक पड़ी गया। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। એટલે કે હવે જો મળશે નહીં, ક્યાંક ખોવાઈ ગયા તો મારી મા મને ખૂબ જ મારશે। કોઈ બાત નહીં, यह लो चवन्नी, કે કંઈ વાંધો નહીં, ले आ 4 आना। कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी। એમ કહીને નરેન્દ્રે પોતાની પાસે જે બચેલી ચવન્ની એટલે કે 4 આના હતા એને આપી દીધા। और आगे बढ़ गया અને આગળ વધી ગયો। अभी नरेंद्र कुछ ही दूर गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। એટલે એમ કે એમ કરીને નરેન્દ્ર થોડેક આગળ ગયો હતો અને સામેથી એક એને મોટર આવતી દેખાઈ। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। एक नानो छोकरो ત્યાંથી ચાલીને બિલકુલ અંજાન થઈને, બેખબર એટલે અંજાન, એને ખબર જ નહોતી કે સામે મોટર આવી રહી છે અને અંજાન બનીને ચાલી રહ્યો હતો। નરેન્દ્રને ઝપટકર उस बालक को खींच लिया અને નરેન્દ્રએ એમ કે ઝાપટ મારીને બાળકને ત્યાંથી ખેંચી લીધી। ઝાપટ મારીને એટલે કે આમ પકડીને, હાથ વડે અને પકડીને એ બાળકને ત્યાંથી ખેંચી લીધો। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। जो थोड़ी क्षणों वार लगती तो ये बालक मोटरनी नीचे आवी अने एक्सीडेंट थई जतो। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। आ मैंने खेंचवा गयो ए क्रिया में नरेंद्रना हाथ में जेने शिवलिंग खरीद्यु हतुं ए पड़ी गयुं अने तूटी गयुं। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, એટલામાં એમ કે ત્યાં બધા લોકોની ભીડ ભેગી થઈ ગઈ અને કોઈએ કહ્યું, બેચારે કા નુકસાન હો ગયા। એમ કે બિચારાનું નુકસાન થઈ ગયું। કિતને ચાવસે ખરીદા હતા શિવલિંગ, એટલે કેટલા પ્રેમથી, કેટલા હોશથી એને આ શિવલિંગ ખરીદ્યું હતું। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा। आ सांभळीने नरेंद्र बोल्यो, इससे क्या, यह बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य। કે એમાં શું થઈ ગયું, તૂટી ગયું તો તૂટી ગયું, પણ આ બાળકની એમ કે जीव बचाव ए मारू पहलू कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एम के वस्तु करता पण व्यक्तिनु जीवन
ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે। मानवता सबसे ऊपर है, એટલે કે માનવતા બધાથી ઉપર છે। બચપન से ही ऐसे ख्यालात रखने वाले नरेंद्र, એટલે કે બાળપણથી જ આવા ખૂબ સુંદર વિચારો રાખવાવાળા નરેન્દ્ર आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। એમ કે આગળ જઈને એના જીવનમાં સ્વામી વિવેકાનંદ નામથી એ પ્રસિદ્ધ થયા। આપણે જાણીએ છીએ કે સ્વામી વિવેકાનંદ એક ખૂબ મોટા સંત હતા અને એમને જે કાર્યો કર્યા એવા કાર્યો બીજા કોઈ સંતો કરી શકે નહીં। એમને ભારતમાંથી જે એ વખતે બીમારીઓ થઈ અને ધર્મના નામે જે કંઈ પણ અંધશ્રદ્ધા હતી એને દૂર કરવાનું ખૂબ મોટું કામ કર્યું। એટલે સ્વામી વિવેકાનંદના જીવનમાંથી આપણને કર્તવ્યનું પાલન અને વસ્તુ કરતાં વ્યક્તિનું જીવન એ મહત્ત્વપૂર્ણ છે, એ બે ભાવ આપણને આ કર્તવ્ય નામના મુદ્દામાં જોવા મળ્યા। ત્યાર પછીનું નિયમ સબકે લીએ હે, એમ કે નિયમ બધા માટે છે। બાત સન 1885 की है, एम के 1885 बात है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था, કે પૂનાના ન્યૂ ઇંગ્લિશ હાઈસ્કૂલ में एक સમારોહનું આયોજન કરી રહ્યા હતા। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, એટલે प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवकને ઊભો રાખ્યો હતો। जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर, એટલે એને એમ કે એક કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું કે જે બી અતિથિ આવે એના નિમંત્રણ પત્રને જોઈને ઉન્हें સભા સ્થાન પર યથાસ્થાન બિઠા દે, એટલે એમ કે એને સભા મંડપમાં એનું જે સ્થાન હોય ત્યાં બેસાડવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું। उस समारोह के मुख्य अतिथि के मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े थे, एम के आ समारोहना मुख्य अतिथि એટલે એમ કે મુખ્ય ન્યાયાધીશ આપણા જે મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે નામના વ્યક્તિ હતા તે હતા। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, એટલે કે જેવા તે વિદ્યાલયના દ્વાર પર પહોંચ્યા, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। એટલે એમ કે જેવા જ એ ગોવિંદ રાનડે નામના માણસ વિદ્યાલયના દ્વાર ઉપર પહોંચ્યા ત્યાં જ પેલા સ્વયંસેવકે એમને રોક્યા અને ખૂબ શાલીનતાથી એટલે કે શાંતિથી એમને ઊભા રાખીને એમના નિમંત્રણ પત્રની માંગણી કરી। બેટા મેરે પાસ તો નિમંત્રણ પત્ર નહીં હે, રાનડેને કહા, એટલે એમ કે બેટા મારી પાસે નિમંત્રણ પત્ર તો નથી, રાનડે સાહેબે કહ્યું। ક્ષમા કરે તબ આપ અંદર પ્રવેશ ન કર સકેંગી, એટલે પહેલાં જે સ્વયંસેવક હતો તેને કીધું કે ક્ષમા કરી દો તો તમે અંદર પ્રવેશ કરી શકશો નહીં। સ્વયંસેવક કા નમ્રતાપૂર્વક ઉત્તર થાય, અને શાંતિથી નમ્રતાપૂર્વક રાનડે સાહેબને કીધું કે જો તમારી પાસે નિમંત્રણ પત્ર નથી તો તમે અંદર જઈ શકશો નહીં। દ્વાર પર રાનડે કો દેખકર સ્વાગત સમિતિ કે કઈ સદસ્ય આ ગયે, એટલે એમ કે દ્વાર ઉપર આવી રીતે રાનડે સાહેબને ઊભા જોઈ અને સ્વાગત સમિતિના કેટલાક સદસ્યો એટલે સભ્યો આવ્યા। और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, એમ કે એમને મંચ તરફ લઈ જવાનો પ્રયાસ કરવા લાગ્યા। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, ત્યારે પેલા સ્વયંસેવકે આગળ જઈ અને કહ્યું, श्रीमान मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति का सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूँगा। ત્યારે એમ કે આ જે સ્વયંસેવક હતો એને કીધું કે શ્રીમાન તમે જો મારા કાર્યમાં સ્વાગત સમિતિના સભ્ય થઈને આવી રીતે રોડા અટકાવશો તો હું મારું કામ કેવી રીતે કરી શકીશ। कोई भी अतिथि हो, एम के कोई पण अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए, એટલે આપણે એને નિમંત્રણ આપ્યું હશે તો જ અહીં આવશે, એટલે એની પાસે નિમંત્રણ પત્ર તો હોવો જ જોઈએ। ભેદભાવ की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी, એટલે કે આવો ભેદભાવપૂર્વકનો વ્યવહાર મારાથી થઈ શકશે નહીં। હરેક અતિથિનું નિમંત્રણ પત્ર હું ચેક કરીશ, એટલે નિમંત્રણ પત્ર તો ફરજિયાત હોવું જોઈશે। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ, એટલે કે આ જે સ્વયંસેવક હતા એ આગળ જઈ અને પોતાના જીવનમાં ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલે નામના ખૂબ પ્રસિદ્ધ આપણા જે સ્વયંસેવક અને સ્વાતંત્ર્ય સેનાની બન્યા। और देश की बड़ी सेवा की, અને એમને દેશની ખૂબ મોટી સેવા કરી। આમ આપણે આ વિડીયોમાં સ્વામી વિવેકાનંદ અને ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલેના જીવનમાંથી એક એક ઘટના જોઈ અને તેના આધારે આપણે ખૂબ સરસ અનુભવ અને એમના ગુણોનો પરિચય મેળવ્યો। તમારે પણ જીવનમાં આવા ગુણો વિકસાવવા જોઈએ। આ વિડીયોમાં આટલે સુધી, બાકીનો પાઠ આપણે આગળના વિડીયોમાં ભણીશું। જય સ્વામિનારાયણ।